Students, welcome back in the second lecture of History, Chapter 5 Social and Religious Reforms. So, students, in the last lecture, we studied how education played an important role in improving the social, economic, religious, and cultural aspects of Indian society. Okay, and also saw that how modern educated Indians came to know about the reasons of backwardness of India. Okay, so before going ahead in the today's topic, one important thing that whatever I explain in English, सेम थिंग मैं हिंदी में भी समझाता हूँ और वही मैं मराठी आणि तेच मी मराठीतून सुद्धा समजावून सांगतो. ठीक आहे. ओके. सो see here, it was necessary to eradicate the flaws and undesirable tendency for progress of the country. So for removing these flaws and undesirable tendency, education played a very important role in Indian society. Okay, so now we will start our today's topic, that the intellectual awakening in the contemporary society is called Indian Renaissance. Okay, so intellectual means which is related to intelligence. Okay, वो बुद्धि से रिलेटेड होगा. तो उसमें जब उस समय की अपना भारत का सोसाइटी था, भारतीय समाज था, तो उसमें इंटेलेक्चुअल कुछ बौद्धिक जागरूकता हुई. ठीक है, मतलब जो कल्चरल एक्टिविस्ट थे उन्होंने अपने पेंटिंग के द्वारा और कुछ कविताओं के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा क्या किया, समाज का प्रबोधन किया. ठीक आहे. तर विद्यार्थ्यांनो, द इंटेलेक्च्युअल अवेकनिंग म्हणजे बौद्धिक स्तरावर लोकांचं जे विचार करण्याची पातळी आहे त्याच्यात सुधारणा झाली. आणि कशामुळे होऊ शकलं, तर जे असे काही व्यक्ती आहेत जे समाज प्रबोधन करत होते, तर त्यांनी त्यांच्या पेंटिंग थ्रू, नंतर काही त्यांच्या लोकगीतं, लोककथा यांच्याद्वारे समाजाचं प्रबोधन केलं की का आपण हे दुःख भोगतोय, हे समाज आपला मागे का आहे, हे अशा प्रकारे समाज प्रबोधन घडवून आणलं. सो दिस इंटेलेक्च्युअल अवेकनिंग in that particular timing of Indian society, that contemporary society, is called Indian Renaissance. So now we will study today's topic, era of religious and social reforms. So era का मतलब होता है कि समय, नया समय अभी शुरू होगा. तो रिफॉर्म मतलब कि और कुछ सुधारना हुई. तो अभी एक समय है ऐसा जो अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ लोग थे जिन्होंने अच्छा काम किया और समाज में प्रबोधन किया, कुछ सुधारणाएं की, जो गलत चीज़ें हैं उनको बंद किया. तो कैसे किया उन्होंने, तो रिलीजन मीन्स धर्म. ओके, तो रिलीजियस धार्मिक और सामाजिक जो स्तर है उसमें उन्होंने सुधारणाएं की. तर विद्यार्थ्यांनो, एरा ऑफ रिलीजियस अँड सोशल रिफॉर्म्स म्हणजे काय, की आता हा असा काळ आहे ज्याच्यात
समाजाच्या धार्मिक बाबतीत आणि सामाजिक स्तरावर या दोघा स्तरांवर रिफॉर्म म्हणजे काय, सुधारणा घडून आली. ओके. सो सी नाव ब्राह्मो समाज. In 1828, Raja Ram Mohan Roy established the Brahmo Samaj in Bengal. Okay, so Raja Ram Mohan Roy, here you can see his photo picture. So he started this or established the Brahmo Samaj in 1828. He had studied many languages and religions. So also he went to foreign countries. There he studied many languages. In India he studied many religions, many languages. Through it his ideology of Advaita philosophy was developed. Students, Dvaita means two, Advaita means one. So whatever understanding he could develop through study of many religions, on the basis of that he said that there is Advaita, means there is no difference between a soul and super soul, means soul and super soul is one only. Okay, Advaita means not two. Not two means one only. So he told that the God is Advaita, or understanding of God for him it was Advaita. So monotheism, caste and class equality, protest against rituals, and following the way of prayers were principles of Brahmo Samaj. So this Brahmo Samaj which he established was based on the principle of monotheism. ठीक है. Theism means to believe in God. Atheism. Okay students, try to understand the difference between pronunciation. Theism means to believe in God. Atheism, not to believe in God. So he gave the principle of monotheism. Mono means one, single. So he gave the principle of that there is one God only. Then he said caste and class equality. So there should not be discrimination on the basis of caste and class of the people. Protest against rituals. So whatever wrong or bad rituals or customs were there, he protested against all those rituals. And he also promoted the way of prayers, means to pray to God when we need some help. So all these were the principles of Brahmo Samaj. Monotheism, caste and class equality, protest against rituals, and following the way of prayers. Next, he opposed sati practice, child marriage, parda system, and he also opposed the sati practice. Sati practice was prevalent in old days where for a married woman, if her husband dies, then she had to go or she had to enter into the fire of her husband in which he is being burnt. So this was called as sati, to show the chastity of that particular woman towards her husband. So he opposed the sati practice. Then child marriage. In old days in India, the child marriage was very prevalent, means
boys and girls were getting married in very earlier age. So he opposed this also and promoted education for children. So now next he opposed parda system. Okay, in whichever society or religions there was parda system, he opposed the parda system. He promoted widow remarriage and female education. Then those women who widowed or who got widowed in earlier age, so he promoted them to get remarried and get educated. He founded Hindi College in Calcutta. Also, in the field of education, he played a very important role by founding Hindu College in Calcutta. And next, very important, he created public awareness through the newspaper Samvad Kaumudi. So he started this Samvad Kaumudi newspaper, and through this newspaper he promoted the social awareness. He brought out social awareness. So please remember the name of newspaper, that is Samvad Kaumudi. So students, अभी हमने देखा कि कैसे ये नया समय शुरू हुआ था रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स का। तो सबसे पहले ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय जी ने स्थापित किया 1828 में। कहाँ किया? तो उन्होंने किया बंगाल में ब्राह्मो समाज की स्थापना की बंगाल में। ही हैड स्टडीड मैनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। तो जब वो पढ़ रहे थे तभी उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस और मतलब भाषा और धर्मों के बारे में पढ़ा था। तो इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना एक आइडियोलॉजी मतलब अपनी एक सोच बनाई कि सोल और सुपर सोल एक ही है, दैट इज़ अद्वैत। ठीक है, द्वैत मीन्स दो, अद्वैत मीन्स एक। तो उसने बताया कि जीवात्मा और भगवान इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है। सो दैट was called as Advaita philosophy of राजा राम मोहन रॉय। आगे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स तत्व बताए ब्राह्मो समाज के। उसमें पहला था मोनोथिज्म, मतलब भगवान एक ही है। ठीक है, एक ही भगवान है। कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, कि समाज का जो विभाजन हुआ है जाति के आधार पर या फिर वर्ग के आधार पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि सभी जाति वर्ग ये सब एक ही है, समान है, समान होने चाहिए। सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स। और कुछ गलत रूढ़ी परंपराएं थी, उनको ब्राह्मो समाज ने विरोध किया। ये उनका तत्व था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स। एंड फिर उन्होंने प्रार्थना का मार्ग अपनाया। तो ये थे ब्राह्मो समाज के प्रिंसिपल्स। फिर आगे जाके उन्होंने अपोज किया, विरोध किया सती प्रथा को और चाइल्ड मैरिज, मतलब बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनकी शादी हो जाती थी अर्ली एज में, तो उसको उन्होंने अपोज किया। फिर पर्दा सिस्टम को अपोज किया। देन कुछ विधवा औरत, कोई औरत है अगर वो अर्ली एज में ही जल्दी ही विधवा हो जाए तो उनको फिर से उन्होंने शादी करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर जो सभी वीमेन है उनको एजुकेशन मिलना चाहिए,
ऐसा भी उन्होंने बोला और उसको प्रमोट किया। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, और फिर कलकत्ता में उन्होंने हिंदू कॉलेज स्थापित करके एजुकेशन मतलब शैक्षणिक स्तर पे अपना योगदान दिया। और फिर आगे जाके उन्होंने एक न्यूज़पेपर वो लाते थे या फिर लिखते थे, उसमें संवाद कौमुदी जिसका नाम था, जिसके द्वारा वो समाज का प्रबोधन करते थे। ओके, तर विद्यार्थ्यांनो आपण आता बघितलं की कशा प्रकारे आता नवीन हा काळ सुरू झाला होता धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणेचा। रिफॉर्म म्हणजे काय? सुधारणा। ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत ब्राह्मो समाज। तर 1828मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये किंवा त्या काळचा बंगालमध्ये राजा राममोहन रॉय यांनी ब्राह्मो समाजाची स्थापना केली। राजा राममोहन रॉय यांनी बऱ्याच भाषांचा आणि धर्मांचा अभ्यास केला होता। त्यातून त्यांनी अद्वैत फिलॉसॉफी म्हणजे अद्वैताबद्दल आपलं मत मांडलं। ते म्हणायचे की सोल आणि सुपर सोल म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा हे वेगळे नाही आहेत, एकच आहे। द्वैत म्हणजे दोन, अद्वैत म्हणजे एक। तर या प्रकारे त्यांनी आपलं मत मांडलं। थिझम म्हणजे आस्तिक, ज्यांचा देवावर विश्वास आहे, थिस्ट। अँड एथिस्ट म्हणजे नास्तिक, ज्यांचा देवावर विश्वास नाही। तर थिझम म्हणजे देवावर विश्वास असणे। तर मोनोथिझम, मोनो म्हणजे एक, तर ते म्हटले त्यांचं तत्त्व होतं ब्राह्मो समाजाचं की देव एकच आहे, मोनोथिझम। कास्ट अँड क्लास इक्वॅलिटी म्हणजे समाजाचं विभाजन नको व्हायला, सगळे व्यक्ती समाजात एकच आहेत। ठीक आहे, तर वर्ग आणि जातीभेद समाजात व्हायला नको असं त्यांचं मत होतं, समानता असली पाहिजे। प्रोटेस्ट अगेन्स्ट रिच्युअल्स, नंतर काही ज्या चुकीच्या रूढी परंपरा होत्या त्यांना त्यांनी विरोध केला आणि प्रार्थनेचा मार्ग स्वीकारला। तर हे 4 त्यांचे तत्व होते। एक दैववाद, कास्ट अँड क्लास इक्वॅलिटी म्हणजे वर्ग आणि जाती समानता, जुन्या वाईट रूढी परंपरांना विरोध आणि प्रार्थनेचा मार्ग अवलंबणे, हे त्यांचे 4 तत्वे होती ब्राह्मो समाजाची। नंतर त्यांनी सतीप्रथेला सुद्धा विरोध केला, बालविवाह याला सुद्धा विरोध केला आणि पर्दा पद्धती यालाही विरोध केला। सतीप्रथा म्हणजे आपल्याला माहीतच असेल की जुन्या काळात एखाद्या स्त्रीचा पती वारला की त्यांना बळजबरीने त्यांना पाठवायचे त्या आगीत, की जेणेकरून त्यांचं जे चॅस्टिटी आहे म्हणजे पतिव्रता त्या आहेत असं त्यांना दाखवता येईल। ठीक आहे, तर ह्या प्रथेला त्यांनी विरोध केला। बालविवाह व्हायचे, त्यामुळे बऱ्याच मुलींना किंवा स्त्रियांना शिक्षण नाही घेता यायचं, तर त्यालाही त्यांनी विरोध केला आणि पर्दा पद्धतीला सुद्धा विरोध केला। नंतर त्यांनी ज्या स्त्रिया कमी वयात विधवा व्हायच्या त्यांना पुनर्विवाह करण्यासाठी त्यांनी प्रमोट केलं। नंतर स्त्रियांना शिक्षण मिळालं पाहिजे हे सुद्धा यालाही त्यांनी पाठिंबा दिला। नंतर त्यांनी कलकत्त्यात हिंदू कॉलेज स्थापन करून शैक्षणिक क्षेत्रात आपलं योगदान दिलं। नंतर त्यांनी सामाजिक जागरूकता आणली, कशाद्वारे? तर त्यांनी एक न्यूजपेपर सुरू केला ज्याचं नाव होतं संवाद कौमुदी। ओके, सो स्टुडंट्स, today's homework for you, that in which year
and where the Brahmo Samaj was established by Raja Ram Mohan Roy? In which year and where the Brahmo Samaj was established by Raja Ram Mohan Roy? Question 2 of homework. Which were the principles of Brahmo Samaj? Question 2. Question 2. Which were the principles of Brahmo Samaj? And question 3. What is the name of newspaper started by Raja Ram Mohan Roy? What is the name of the newspaper started by Raja Ram Mohan Roy? Okay, students.